فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ کانگریس کے سینئر رہنما دگ وجے سنگھ نے RSS کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کو ہندوؤں کی تنظیم نہیں مانا جا سکتا کیونکہ اس کی بنیاد ہی فاشزم پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی اور امت شاہ سے آج خود BJP پریشان ہے۔ مودی شاہ کے پاس ملک کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز کو ہندو مسلمان کے پیمانے پر تول کر ملک کو بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ RSS کے کارکرتاؤں نے سمویدھان جلایا، آپ اتہاس پڑھیے، ترنگا جلایا۔ یہ بنیادی وچاردھارا ان کی ہے۔ آج وہ چوہے کو مکھوٹا لگا دیں لیکن وہ مکھوٹا ہی ہے، اصلی چہرہ تو وہی ہے جو آج مودی اور امت شاہ اس دیش میں دھرم کے آدھار پر، سمپردائے کے آدھار پر بانٹ کر فاشی وادی پروتی کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں CAA کے خلاف جامعہ ملیہ میں طلبہ اور عوام کے احتجاج میں مولانا سجاد نعمانی نے بھی گزشتہ روز شرکت کی۔ انہوں نے طلبہ کے حوصلے اور ہمت کی داد دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ نے وہ کر دکھایا جس کا انتظار 70 برسوں سے کیا جا رہا تھا۔ مولانا نے کہا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام ڈگری دینے اور نوکری کے حصول کے لیے نہیں بلکہ جنگ آزادی میں حصہ لینے اور جنگ آزادی کا بگل بجانے کے لیے ہوا تھا، اور آج اس ادارے کے طلبہ نے اس بات کو ثابت کر دیا اور ہندوستان اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یہاں کے طلبہ فسطائیت کے خلاف ڈرنے والے نہیں ہیں۔ شاہین باغ کی خواتین کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ ان خواتین نے پورے ملک کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ وہ کام کیا ہے جس کا انتظار آپ کی تاریخ کو جاننے والوں کو پچھلے 60-70 سال سے تھا۔ اسی کے 4 فاؤنڈرز نے دیش کو آزاد کرایا تھا اور اب یہیں سے آزادی کی نئی لڑائی کا بگل بجا ہے۔ ان قانونوں کو ریپیل کرانے کی تحریک نہیں ہے، یہ دیش کو کارپوریٹ اور ریسسٹ فاشزم سے چھٹکارا دلانے کی تحریک ہے۔ کان کھول کے سن لیں، وہ تمام طاقتیں جنہوں نے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، پیسے بانٹ کر، شراب بانٹ کر اور آپس میں لڑا کر، دھوکہ دے کر اس دیش کی سطح پر قبضہ کر لیا، اور سطح پر قبضہ کر لیا لیکن جن عوام نے آپ کو سطح تک پہنچایا ہے وہی عوام آپ کو بہت جلد سطح سے اتارنے کا مزہ بھی چکھائیں۔ سلام قبول کرو جامعہ ملیہ کے نوجوانوں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، شاہین باغ سے لے کر اوکھلا تک کی یہ تمام مہیلائیں، انہوں نے پورے دیش کی مہیلاؤں کا سر اونچا کر دیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلم مہیلاؤں کے اندر دیش کی سمسیاؤں سے کوئی روچی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ابری رہتی ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک سمے ہوتا ہے اور برداشت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ مہاراشٹر میں RSS کی ناک کے نیچے BJP کو شکست فاش ملی ہے جس سے BJP کے پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ RSS کے گڑھ ناگپور میں ضلع پریشد کے انتخابی نتائج میں کانگریس NCP اتحاد کو 58 میں سے 41 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں جبکہ BJP کو صرف 15 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں۔ اس ہار کو BJP کے لیے بڑا خسارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ JNU میں نقاب پوشوں کے حملے کے چوتھے روز بھی دہلی پولیس کے ہاتھ خالی ہیں۔ تمام تصاویر اور ویڈیوز ہونے کے باوجود گرفتاری نہ ہونے سے دہلی پولیس کی نیت شک کے دائرے میں ہے۔ وہیں آج JNU میں JNU طلبہ یونین کا احتجاجی مارچ ہے۔ اس احتجاج مارچ کے پیش نظر JNU کیمپس کے باہر پولیس کی سخت سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ احتجاجی مارچ میں JNU طلبہ فیس میں ہوئے اضافے اور کیمپس میں طلبہ پر حملے کی مخالفت کریں گے، ساتھ ہی وائس چانسلر کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے۔ JNU میں 5 جنوری کو غنڈوں کے قاتلانہ حملے کے بعد کئی حقائق سامنے آئے ہیں۔ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ JNU میں وائس چانسلر جگدیش کمار کی تقرری کے بعد سے JNU کے ہاسٹلز میں وارڈنز کی تقرری کو لے کر VC جگدیش کمار نے تمام قانون بالائے طاق رکھ کر RSS اور ABVP سے جڑے لوگوں کی تقرری کی، جبکہ کچھ مسلم پروفیسر کو بھی وارڈنز بنایا گیا ہے جن کا تعلق راست مسلم راشٹریہ منچ جو کہ RSS کی مسلم اکائی ہے انہی سے بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ VC جگدیش کمار خود بھی RSS کے محبوب افراد میں شامل ہیں۔ احمد آباد ٹریفک پولیس نے چالان کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے۔
पुलिस ने 1.25 करोड़ की पोर्शे कार पर 27,68,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। कहा जा रहा है कि रूटीन चेकिंग के दौरान कार सवार पुलिस को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना आयद किया, जो अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन का एहतजाज रंग ला रहा है। अब शाहीन बाग के तर्ज पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भी खवातीन इस तहरीक से जुड़ रही हैं। कोलकाता के सर्कस पार्क में अब खवातीन रात भर जाकर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवा रही हैं। खवातीन का कहना है कि जब तक मरकजी सरकार अपने सियाह कानून को वापस नहीं ले लेती, वो इसी तरह धरने पर बैठी रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी रियासतों में खवातीन को ऐसा ही करना चाहिए। दिल्ली के सनाती इलाके में एक पेपर फैक्ट्री में भयानक आग लगी है। इस हादसे में एक शख्स की मौत की भी खबरें हैं। आग पर काबू पाने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू में करने में लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए हुकूमत हिंद ने 16 अफराद पर मुश्तमिल गैर मुल्की मंदूबीन के वफ्द को मदऊ किया है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने इस टीम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो आज़ादाना तौर पर वहाँ की सूरत हाल का जायजा लेना चाहते हैं। दरअसल वो 3 साबिक वज़राए आला से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन सरकार अपने एजेंडे के तहत उन्हें ले जा रही है। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत ने 2 रोज़ा शेड्यूल का मंसूबा बनाया है, जिसमें अमरीकी, लातीनी अमरीका और अफ्रीका के 16 सफ़ीर शामिल हैं। शहरियत कानून की अवामी मुखालिफत अब बीजेपी के लिए दर्द सर बनती जा रही है। वज़ीर दाखिला के बाद अब वज़ीर आज़म मोदी ने भी अपना आसाम दौरा रद्द कर दिया है। दरअसल मोदी 10 जनवरी को गुवाहाटी में मुनाकिद हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का इफ्तिताह करने वाले थे। हालांकि अब बीजेपी ये दलील दे रही है कि वक्त की कमी की वजह से वज़ीर आज़म मोदी ने दौरा रद्द कर दिया है। ख्याल है कि आसाम में CAA की पुरजोर मुखालफत की जा रही है, लेकिन हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। इंसानियत के नाम पर शहरियत कानून लाने की बात करने वाले बीजेपी रहनुमाओं की गैर इंसानी करतूत सामने आई है। बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष ने रैली के दौरान एक एम्बुलेंस को गुजरने का मौका नहीं दिया। उन्होंने एम्बुलेंस को न जाने का जवाब पेश करते हुए कहा कि TMC ने रैली में रखना डालने के लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया, जिस पर उनकी 4 जानिब तनकीद की जा रही है। शहरियत कानून के खिलाफ साबिक बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत के जरिए पास करदा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ गांधी शांति मार्च निकाला है। ये शांति मार्च मुंबई से निकाला गया है और इस मौके पर NCP सरबराह शरद पवार समेत कई अहम लीडरान मौजूद रहे। ये मार्च गेटवे ऑफ इंडिया से निकाला गया है। ख्याल रहे कि यशवंत सिन्हा गुज़िश्ता रोज मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने हिंदुस्तान को कश्मीर में बदल दिया है। मरकज की मोदी हुकूमत को माशी महाज पर एक और बड़ा झटका लगा है। अब आलमी बैंक ने हिंदुस्तान की GDP शरह के अंदाजे को घटा दिया है। आलमी बैंक के मुताबिक माली साल 2019-20 में हिंदुस्तान की GDP में शरह तरक्की सिर्फ 5% तक रहने का इम्कान है, जबकि बांग्लादेश भी GDP के मामले में हिंदुस्तान से आगे है। वादरे की अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि मुल्क की माशी हालात को सुधारने के बजाय मोदी हुकूमत लोगों को NRC जैसे मौज़ूआत में उलझाकर अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है। इराक में अमरीकी ठिकानों पर ईरानी हमले में 80 अफराद के मारे जाने के दावे को अमरीका ने खारिज कर दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां जारी रहेंगी और उन्हें जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं देंगे। खलीफा जमातुल मुस्लिमीन भटकल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ज़बीहा के ताल्लुक़ से सही रहनुमाई के लिए एक खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन अकरमी नदवी और मौलाना अयूब नदवी ने शहर के तमाम मवेशी कारोबारियों से खुसूसी गुफ्तगू की और उन्हें किताब और सुन्नत की रोशनी में ज़बीहा के तरीक़े और उसके मसाइल को बयान कर उनकी सही रहनुमाई फरमाई। चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।